محرم کا لفظ ہی حرمت سے نکلا ہے، جس میں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، ممنوع کیا گیا۔ اس میں حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت کو ممنوع قرار دیا گیا، حرمت والے مہینوں میں ظلم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو آج دیکھیں حرمت والے مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اسی طرح قتل و غارت جاری ہے، اسی طرح کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر جگہ وہی نظام چل رہا ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے، جبکہ محرم کے تو لغوی معنی ہی ممنوع کیا گیا، حرام کیا گیا، عظمت والا مہینہ، احترام کے لائق مہینہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور یہی درست دین ہے، بس تم ان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک دوسرے پر ظلم کیا چیز ہے؟ یعنی جب انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، جب انسان دوسرے کو تنگ کرتا ہے، آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اور خصوصاً اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یعنی یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کے ساتھ اس مہینے کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اس مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس مہینے میں بہت سارے اہم کام ہوئے، بہت سارے اہم واقعات ہوئے اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، 10 محرم کو حضرت موسیٰ کو جو تھا فرعون سے نجات ملی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ بہت ساری ہسٹری، بہت ساری چیزیں۔ عام الفیل کا واقعہ اس مہینے میں آیا، اس مہینے کے اندر آیا عام الفیل، جس میں ہاتھیوں کا لشکر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے تھا، اللہ نے ان سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، وہ بھی اسی مہینے کی تاریخ میں ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات آئے، اور چونکہ ایک بات کو ہم نے یہاں سمجھنا ہے کہ دین مکمل ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہو گئی تھی کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو بطور نعمت تمہارے لیے قبول اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین وہاں مکمل کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی واقعات آئیں گے وہ دین کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یعنی حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے ایک بہت بڑا ایک المیہ تھا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے اس دن جو ہے سبیلیں لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں کیا حضرت امام حسین کو پانی نہیں ملا تھا؟ بھئی پانی پلانا تو جا کے آج کربلا جو سجا ہے وہاں پلاؤ، وہاں خرچ کر کے بھیجو، وہاں قربانیاں کرو، کسی غریب کے گھر کا چولہا روشن کر دو، یہ پانی پلاؤ، اس طرح کے کام کرو۔ تو اس دن کے اندر جو ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی اس روزے کو رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اور جو ہے 10 محرم کے جو روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، جبکہ آج اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے سبیل لگائی جائے گی اور دوسروں کو پانی پلانا بڑا ثواب کا کام ہے۔ پانی پلانے کو باقی سارے دن موجود ہیں۔ اور رمضان کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں اس مہینے کے ہیں۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، لیکن اگر نہیں تو کم از کم 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک دن کا جو روزہ ہے۔ سیدہ ربیع بنت معود کہتی ہیں
کہ رمضان کے روज़ے کی फ़رضیت کے बाद بھی हम अशूरा के दिन का रोज़ा रखते और अपने बच्चों को भी रखवाते थे। इन्हें हम ऊन का खिलौना देकर बहलाए रखते, जब तक कि कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते, यहाँ तक कि अफ्तार का वक्त आ जाता। यानी इतना फ़जीलत वाला रोज़ा है कि वो अपने बच्चों को भी इसकी तलकीन करते, उनको भी रोज़ा रखवाते। तो जब उनको भूख प्यास लगती तो बहला कर अफ्तारी के वक्त तक पहुँचाते। तो इसलिए हमें भी इसका एहतमाम करना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद को यौम अशूरा का रोज़ा रखते देखा तो पूछा कि तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये अज़मत वाला दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और इसकी कौम को नजात दी और फ़िरौन और इसकी कौम को गरक कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बतौर शुक्र इस दिन का रोज़ा रखा करते थे, इसलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा से तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा करीब हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। 10 मुहर्रम का रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और हमें उसका एहतमाम करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि यहूदियों से मुशाबत की वजह से कि यानी 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला लिया जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह ताला के महीने मुहर्रमुल हराम के हैं। सैयदना अबू कतादा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन का रोज़ा मुझे अल्लाह के करम पर उम्मीद है कि पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बना, अल्लाह उसको पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। सैयदना सलमा बिन अकू से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा को सुबह मदीना शरीफ के आसपास की उन बस्तियों में जिनमें अंसार सहाबा रहते थे इतला भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं तो वो आज के दिन का रोज़ा रखें, और जिन्होंने कुछ खा पी लिया है और वो भी दिन भर फिर बाकी दिन में कुछ ना खाएं बल्कि रोज़ेदारों की तरह ही रहें। यानी इस दिन के रोज़े को इस हद तक अहमियत दी गई है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हफ्सा से रवायत है, फरमाती हैं, 4 अमाल ऐसे हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। यौम अशूरा का रोज़ा, अशरा ज़िलहज के 9 रोज़े और हर माह के 3 रोज़े जिसको अय्याम बीज़ के रोज़े भी कहा जाता है, जिसमें चाँद की 13वीं 14वीं और 15वीं का रोज़ा रखा जाता है। और इसी तरह फ़जर की सुन्नतें यानी पहली 2 सुन्नतें, यही अमल आपने कभी नहीं छोड़े। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने सुना कि वो फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो। यानी सिर्फ़ 10वीं का नहीं, उसके साथ 9वीं के रोज़े को शामिल कर लिया जाए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास सही रिवायत है, फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन का रोज़ा रखा और उसके रोज़े का हुक्म दिया तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दिन है जिसकी ताज़ीम यहूदी और ईसाई करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हम आइंदा साल इस दुनिया में रहे तो 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को यौम अशूरा का रोज़ा रखते हुए पाया तो उनसे फरमाया, ये कैसा दिन है जिसमें तुम रोज़ा रखते हो? तो उन्होंने अर्ज़ की कि वो अजीम दिन है जिसमें हज़रत मूसा को फ़िरौन की कौम से नजात मिली थी और वो इसमें शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। तो यानी हमें भी इस दिन के रोज़े को अहमियत भी देनी है, इस दिन का रोज़ा रखना है। और ये जो एक रस्म बन चुकी है कि उस दिन जो है लोगों को सबील सजेगी और पानी पिलाया जाएगा, नहीं, बल्कि उस दिन आपने करना है तो अफ्तारी करवाइए, दूसरों को अफ्तारी करवाइए। असल दीन वो है जो अल्लाह के नबी ने किया और हमें करने का हुक्म दिया।